Good morning, students. Today we have to study the next chapter of chemistry, which is the chapter number 16. The name of this chapter is green chemistry and nanochemistry. Green chemistry. In today's lecture, we are going to study about the green chemistry. What is meant by green chemistry? Who is the father, considered as the father of green chemistry? What is the mean by green chemistry? What is the introduction of this green chemistry? What are the principles, various principles which are given or suggested by the father of green chemistry? Or what is the developments, sustainable developments which are considered in the green chemistry? First, we are going to study about the green chemistry. Green chemistry, the word green is the resembles or it is for considered for the environments. It is considered for the eco-friendliness of the environment. Or we are having the consideration of the green as the green color of the chlorophylls also. It means green word or green chemistry is related with the environment. Green chemistry is mainly related with the environment. And this green chemistry is suggested by the Paul T. Anastas, which is the head of the green chemistry department or this head of this center of green chemistry department at the Yale University, who is born on 1962. And this Paul Anastas is known as the father of green chemistry. Father of the green chemistry. As all we know about the chemistry, when we are having the use of various chemicals for our day-to-day life, for making the better life of our, or we can say that our life is made easy by using the various chemicals. Or chemistry is very important for our day-to-day life, for making the life more effective, or we can say more easy. समजा आपण 2-3 सेंचुरीज अगोदरचा इतिहास जर पाहिला तर 2-3 सेंचुरीज मध्येच 200-300 वर्षांमध्येच केमिकल्सचा यूज होत आहे. हे केमिकल्सचा यूज होत असताना केमिकल्समुळे हे जे वातावरणामध्ये ह्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जे साईड इफेक्ट झालेले आहेत किंवा जे केमिकल्स बाहेर पडलेले आहेत, ते केमिकल्समुळे जे एन्व्हायरमेंटचं नुकसान झालेलं आहे, ते नुकसान एन्व्हायरमेंटचं झालेलं भरून येण्यासाठी एन्व्हायरमेंटला किंवा अर्थला काही काळ द्यावा लागतो. तो काळ देत असताना किंवा ते जे सध्याचं जे युजेस आहेत व्हेरियस केमिकल्सचे, जसं आपण पाहायला गेलो तर प्लास्टिक आहे, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज त्याच्याशी रिलेटेड आहेत केमिस्ट्रीचे. जसं ॲज यू स्टडी इन लास्ट इयर इन द 11th स्टँडर्ड इन द इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिस्ट्री, इन द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ॲज यू नो दॅट द डाय इंडस्ट्रीज, द कलर इंडस्ट्रीज, द फर्टिलायझर इंडस्ट्रीज, द फूड इंडस्ट्रीज, and so many industries have the involvement of chemistry. आपण आजच्या रोजच्या जीवनामध्ये जर पाहायला गेलो तर various compounds are extracted or various compounds are obtained from the earth sources or natural resources which are used our day-to-day life, like petrol, diesel. Also we use the coal mines. Various compounds are or various natural resources are present on earth which are useful for our maintaining the day-to-day life. हे जे 200-300 वर्षापासून हे जे केमिकल्सचा जे समावेश होत गेला, जसं जसं माणसाची जीवनशैली बदलत गेली, तसं तसं त्याचं म्हणजे जसं जसे रिसोर्सेस होत गेले, तसं तसं केमिकल्सचा किंवा माणसानं जे संशोधन केलं त्याच्यामुळे माणसाच्या लाईफमध्ये चेंजेस होत गेले. ते चेंजेस जे झाले ते फक्त चेंजेस माणसाच्या लाईफमध्ये झाले नाहीत, तर ते चेंजेस वातावरणासोबत झाले, ते चेंजेस पृथ्वीसोबत झाले. जर नॅचरल रिसोर्सेसच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर ह्युमन बिईंगला तो नॅचरल रिसोर्सेस करून स्वतःचा अन्न तयार करू शकतो, पण बाकीचे प्राणी असतील किंवा वनस्पती असतील त्यांना त्या नॅचरल रिसोर्सेसवरच अवलंबून राहावं लागतं. त्यांचं अन्न जे आहे, त्यांची जी उपजीविका आहे ते डायरेक्टली निसर्गातूनच चालतं. जर फिश असतील, ॲनिमल्स असतील, प्लांट असतील, तर हे जे अदर जे
फॅक्टर्स आहेत किंवा जे अदर घटक आहेत त्या पृथ्वीवर ह्या जीवसृष्टीमध्ये जे ह्युमन काइंड सोडून त्या ह्युमन काइंड सोडून बाकीच्या असलेल्या घटकांचे जे जीवन अवलंबून आहे त्या सोर्सेसवर, तर त्या सोर्सेसमध्ये पण असलेली जी कमतरता आहे, समजा आपण पाहायला गेलो तर पृथ्वीवर असलेलं समजा पृथ्वीच्या उत्खननामध्ये आपण क्रूड ऑइल ऑप्शन करतो. ते क्रूड ऑइल जे आहे ते क्रूड ऑइलपासून पेट्रोल असेल, म्हणजे गॅसोलिन असेल, डिझेल असेल, केरोसिन असेल, हे तयार केले जातात. पण ते जे सोर्स आहे, नॅचरल सोर्स जो आहे क्रूड ऑइलचा, तो लिमिटेड. मग ते लिमिटेड सोर्सेस जो आहे तो लिमिटेड सोर्सेस कधी ना कधी संपणार. मग ते संपणारा सोर्स जो आहे तो पुढं कुठंतरी आपल्या पुढच्या नेक्स्ट जनरेशनला वापरण्यासाठी शिल्लक राहावा. किंवा जे केमिकल वेस्टेज जे आजकाल तुम्ही पाहत असाल, केमिकल वेस्टेज जे इंडस्ट्रियल वेस्टेज जे आहे, इंडस्ट्रियल वेस्टेज तळ्यामध्ये असेल, पॉन्ड्समध्ये असेल, रिव्हरमध्ये असेल किंवा सी शोर किंवा समुद्रामध्ये असेल, त्यांचं तिथं सोडलं जातं केमिकल वेस्ट. ते केमिकल वेस्ट जे सोडलेलं आहे पाण्यामध्ये, त्याच्यामुळे पाण्याची क्वालिटी खराब होते. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये असलेले जे त्याच्यामध्ये जे लाईफ सायकल आहे, त्या लाईफ सायकलमध्ये त्याचा अंतर्भाव होतो आणि त्याची लाईफ सायकल खराब होतो. मग ह्या ज्या गोष्टी घडत आहेत, ह्या गोष्टीला कुठंतरी प्रतिबंध होण्यासाठी पॉल टी ॲनस्टस म्हणजे सायंटिस्ट आहेत, त्यांनी एक 12 तत्वाचं 12 प्रिन्सिपलची एक कन्सेप्ट मांडली की अशा प्रकारे जर आपण 12 प्रिन्सिपलचा अंतर्भाव जर आपल्या जीवनामध्ये केला, आपल्या इंडस्ट्रियल जे प्रोडक्शन आहे त्याच्यामध्ये जर समजा 12 तत्वाचा उपयोग केला, तर आपण हे जे निसर्गाची केली जाणारी हानी आहे मनुष्याकडून, जे केमिकल वेस्टेजमुळे असेल किंवा जे वेस्ट मटेरियल जास्त बाय प्रॉडक्ट तयार होत असल्यामुळे जे हानी होते ते हानी होणार नाही. मग ते जे कन्सेप्ट आहे, म्हणजे ॲज वी स्टडी अबाउट दिस कन्सेप्ट, केमिस्ट्री प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल टू आवर day-to-day life for improvement of the quality of our life. Also, this chemistry which is important for our day-to-day life, which unfortunately, due to this achievement, the achievement done in chemistry, due to this achievement, our health and environment, or our health and global environment is under a threat. ते अतिशय मोठ्या संकटामध्ये आलेलं आहे. ते संकट जे आहे ते फक्त एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीतच नाही, ह्युमन काइंडसाठी सुद्धा ते संकट उभं राहिलेलं आहे. ऑल्सो ड्यू टू इन्क्रीजिंग ह्युमन पॉप्युलेशन, जसं लोकसंख्या वाढ आहे, लोकसंख्या वाढीमुळे मागणी वाढते, मागणी वाढली की ते पुरवठा करण्यासाठी इंडस्ट्रीची संख्या वाढते, इंडस्ट्रीची संख्या वाढली की त्याचं वेस्ट वाढलंच. ॲटोमॅटिकली केमिकल वेस्ट जे आहे ते जास्त प्रमाणामध्ये उत्पन्न झालेलं आहे. ते ह्युमन पॉप्युलेशन असेल किंवा इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन असेल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी क्रायसिस, which are responsible for the energy crisis and environmental pollution, which are responsible for energy crisis. Energy crisis म्हणजे कसं लक्षात घ्या, आजचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कुठला चालू आहे, सेव्ह वॉटर सेव्ह लाईफ. पाणी जे 71% समुद्राच्या स्वरूपामध्ये प्रेझेंट आहे, राहिलेलं जे पाणी आहे त्याच्यामधून आपण किती टक्के पाणी आपल्याला सोर्स होत आहे, किंवा आजच्या डे टू डे लाईफमध्ये आपण पाहतो की पाण्याची पातळी किती खालच्या बाजूला गेलेली आहे. मग ते पाण्याची पातळी जे खालच्या बाजूला गेलेले ते पाणी वाचवावं लागेल पुढच्या जनरेशनसाठी, ते फ्युचर जनरेशनसाठी पाणी उपलब्ध व्हावं म्हणून ते वाचवावं लागेल. त्यासाठी सध्याचं चालू आहे ना सेव्ह वॉटर सेव्ह लाईफ. लाईक दिस आपण जर समजा जनरली पाहायला गेलो तर ते मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बाबा कुठंतरी क्रूड ऑइलचं प्रोडक्शन जे आहे ते उत्खनन जे मिळतं, इंग्लिश रॉक्समधून जे मिळतं, ते कुठंतरी ते स्टॉप करावं लागेल ना, कुठंतरी त्याला प्रतिबंध घालावा लागेल, कुठंतरी त्याच्यावर मर्यादा लागतील. त्याच्यामुळे ते फ्युचर जनरेशनला वापरण्यासाठी उपलब्ध होईल. ही जी कन्सेप्ट आहे त्या कन्सेप्टलाच आपण ग्रीन केमिस्ट्री असं म्हणतो. सो जनरली ऑब्झर्व मिनिमाइज द प्रॉब्लेम्स ऑफ एनर्जी क्रायसिस अँड पोल्युशन, वी हॅव to adapt to this green chemistry, and green chemistry is suggested by the Paul T Ænsters. You know, observe in the green chemistry. Green chemistry, what is meant by green chemistry? Green chemistry is an approach to chemistry. It is an approach to chemistry that aims to maximize efficiency. That aims to maximize efficiency
इफिशियन्सी, मॅक्झिमाइज इफिशियन्सी म्हणजे त्याचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा. अँड मिनिमाइज हजार्डस इफेक्ट्स ऑन ह्युमन हेल्थ अँड एन्व्हायरमेंट. त्याचा मिनिमाइज काय होणार, कसं व्हायला पाहिजे की बाबा ह्युमन हेल्थ आणि एन्व्हायरमेंटवर जे त्याचे हजार्डस इफेक्ट आहेत, घातक जे परिणाम आहेत ते कमी व्हावे. म्हणजे जर समजा एक्झाम्पल जर पाहायला गेलो आपण, आता सध्याचं रिसेंट एक्झाम्पल आहे आपण, आता कोरोनाचा काळ चालू आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये सध्या ते हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनॉनचं जे लस चालू होती, मलेरियाचं जे औषध होतं हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनॉन. हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनॉनचा साईड इफेक्ट कुठला आहे, इट इन्क्रीजेस द ब्लड प्रेशर. त्याच्यामुळे ज्यांना बीपीचा त्रास आहे त्यांना ते देता येत नव्हतं. मग ते औषध देता येत नाही म्हणजे त्याचा साईड इफेक्ट काय आहे की बाबा ते दुसऱ्या प्रकारे शरीराच्या दुसऱ्या अवयवावर त्याचा इफेक्ट होतो. मग ते मिनिमम करण्यासाठी काय केलं जातं, लसीचं संशोधन चालू आहे. म्हणजे लस कशासाठी तयार केली जाते की बाबा पर्टिक्युलर स्पेसिफिक एखाद्या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केली जाते. मग हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनॉनची ऍक्टिव्हिटी काय आहे की बाबा अँटीव्हायरल आहे. ते अँटीव्हायरल असून सुद्धा ते कोरोनावर इफेक्टिव्ह आहे. पण कधी आहे ज्याला ब्लड प्रेशरचा त्रास नाही किंवा ज्याला अदर डिसिजेस नाही त्यांना ते उपयोगाचं आहे. मग हे जे सांगितलं जातं बाबा की ग्रीन केमिस्ट्रीची जे कन्सेप्ट आहे ते कन्सेप्टच काय असतं, ते मॅक्झिमम इफिशियन्सी आहे, मिनिमम hazardous effect on the health of humankind, also on the environment. And this, when we observe this quality analysis have a definition about this green chemistry. About this green chemistry, I am writing the definition. I am write the definition. Now, green chemistry. I am writing the definition of this green chemistry. Pause करो. Green chemistry is the chemistry. Green chemistry and when we observe towards the green chemistry is the use of chemistry. Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention. For pollution prevention. For pollution prevention by environmentally. For pollution prevention by environmentally conscious design. Use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious. Environmentally conscious म्हणजे निसर्गाला साजेस डिझाइन. कॉन्शियस डिझाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स. Of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances. Generation of hazardous substances.
in this definition मध्ये लक्षात घ्या, green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention. This one is very important. The chemistry, it is used for pollution prevention. How it is used for the pollution prevention? By environmentally conscious design of chemical products. By environmentally conscious design of chemical product. म्हणजे chemical product जे आहेत त्यांची डिझाईन कशा प्रकारे केली आहे किंवा कॉन्शियस म्हणजे काय की साजेसं, महत्त्वपूर्ण, त्याला महत्त्वाचं देऊन एन्व्हायरमेंटला साजेसं, एन्व्हायरमेंटला अनुसरून, एन्व्हायरमेंटला पोल्युशन प्रिव्हेंट करण्याच्या तत्वानुसार ते रिएक्शन करतात. ह्या रिएक्शनमध्ये डिझाईन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट म्हणजे कसं प्रोडक्ट तयार करायचं आहे, ती जी प्रोसेस आहे ते प्रोसेस कशी असावी की त्यांना रिड्यूस करावा, हजार्डस इफेक्ट असणारे जे सबस्टन्सेस त्यांचं प्रोडक्शन कमी करावं किंवा रिड्यूस ऑर एलिमिनेट, म्हणजे प्रोडक्ट हजार्डस केमिकल जे सबस्टन्स तयार होत आहेत ते सबस्टन्स तयार होऊ नये असे रिएक्शन्स होतात. म्हणजे हजार्डस सबस्टन्सेसचे जे जनरेशन होतं तर जनरली A+B=C+D. C म्हणजे आपलं मुख्य प्रोडक्ट आहे, D त्याच्या D त्याच्यासोबत साईड प्रोडक्ट आहे. D चं जे प्रोडक्शन आहे, जे बाय प्रोडक्ट आहे, जे वेस्ट प्रोडक्ट आहे, वेस्ट म्हणण्यापेक्षा जे बाय प्रोडक्ट तयार होतो तो बाय प्रोडक्टचं प्रोडक्शन कमी व्हावं किंवा तो प्रोडक्ट तयार होऊ नये, ही जी रिएक्शन्सची जी थेअरी मांडली, इट इज कन्सिडर्ड इन द ग्रीन केमिस्ट्री. आता हे ग्रीन केमिस्ट्रीचे जे आहे टू रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑफ एनर्जी क्रायसिस, पोल्युशन and to save natural resources, we need to implement 10 principles of green chemistry which are enunciated by the Paul Anastas. ह्याचे काय केले ना 12 तत्व मानले. Before studying these 12 principles, we have to know about the sustainable development. आता sustainable development म्हणजे काय? Sustainable development म्हणजे काय? Green chemistry plays an important role. As we all know about the green chemistry which is having an important role in sustainable development. Sustainable development म्हणजे काय की थोडक्यात तुमच्याकडे समजा ठराविक रक्कम आहे, एक ठराविक 10,000 रुपये. ते 10,000 रुपये तुम्ही एका दिवसामध्ये खर्चू शकता आणि ते 10,000 रुपये तुम्हाला 2 महिने सुद्धा जाऊ शकतात. ते 10,000 रुपये कसे खर्च करायचे ते टप्प्याटप्प्यानं जसे लागतील तसे खर्च करायचे. तुमच्या स्वतःच्या रोजच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा थोड्या प्रमाणामध्ये भागवत जाऊन ते खर्च करणं बेटर, काही एकदमच खर्च करणं बेटर. म्हणजे आज जर पैसे खर्च केले तर परत 2 महिने तुम्हाला किंवा 1 महिनाभर तुम्हाला पैसे मिळणार नसतील तर तुम्ही ते 10,000 रुपये काय करता, थोडे लागेल तसे यूज करता. मग ते लागेल कसं यूज करणं आणि ते शिल्लक ठेवणं ह्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट असं म्हणतात. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मीन्स काय, बाबा तुम्हाला लागेल कसं खर्च करणं. म्हणजे वी कॅन अचीव सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट बाय अडॉप्टिंग द 12 principles of green chemistry. What are they? When we observe about the great sustainable development is the development that meets the needs of the present. म्हणजे आजच्या ज्या गरजा आहेत त्या भागून विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, म्हणजे कुठले कॉम्प्रोमाइज न करता the ability of future generations to meet their own need. म्हणजे फ्युचरच्या जनरेशनला सुद्धा ते शिल्लक राहिलं पाहिजे किंवा त्यांना सुद्धा ते अवेलेबल झालं पाहिजे. ह्याचे एक्झाम्पल सुद्धा तुम्हाला मागायचं दिलं की बाबा सेव्ह वॉटर सेव्ह लाईफ, किंवा आपण मगाशी तुम्हाला पेट्रोलचं दिलं बाबा. आजच्या जनरेशनमध्ये जर समजा आपण बेस्ट मार्ग जर समजा पेट्रोलचा वापर केला तर ते फ्युचरच्या जनरेशनला पेट्रोल शिल्लक राहील का? ह्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे पेट्रोलचे असतील किंवा जे नॅचरल रिसोर्सेस जे आहेत ते नॅचरल रिसोर्सेसचा यूज करत असताना आपल्याकडे शिल्लक राहील अशा प्रकारे यूज करणं म्हणजेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कधी होईल किंवा हे कशा प्रकारे केलं जाईल तर हे जे 12 प्रिन्सिपल्स जे मांडलेले आहेत पॉल ॲनास्टसनं जे 12 प्रिन्सिपल्स मांडलेले आहेत त्याचा यूज जर केला, त्याच्यानुसार जर समजा आपण काही गोष्टी किंवा केमिकल रिॲक्शन्स असतील किंवा त्याची ग्रीन केमिस्ट्रीचे जर हे 12 प्रिन्सिपल्स जर फॉलो केले तरच आपल्याला त्याची सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करता येईल. आज जे आपल्याकडे जे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत ते रिसोर्सेस फ्युचरमध्ये अवेलेबल होतील याची शक्यता कमी आहे. मग ते फ्युचरमध्ये अवेलेबल होणं, फ्युचरमध्ये अवेलेबल करता येणं त्यालाच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतात.
म्हणजे थोडक्यात की आता सध्या जसं आपण पाहायला गेलो तर पाण्याची पातळी, भूगर्भातली पाण्याची पातळी अतिशय कमी गेली आहे. म्हणजे पाण्याचं पुनर्भरण हा सुद्धा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा प्रकार आहे. किंवा ते रिक्वायर्ड आहे की बाबा पाण्याची पातळी जर वाढवायची असेल तर ते पाण्याचं बोरचं पुनर्भरण केलं जावं. ते पुनर्भरण करण्याची पद्धती आहे ते केलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं की ते पाणी पुढच्या काळासाठी सुद्धा अवेलेबल होतं. हे जे केलं जातं ह्यालाच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हटलं जातं. नाव when we observe towards the principles of the green chemistry, तर 12 प्रिन्सिपल जे मांडले त्याच्यामध्ये पहिलं प्रिन्सिपल आहे प्रिव्हेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स. प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. इन दिस फर्स्टली we are going to study about the first principle, it is prevention of waste or by product. Prevention of waste and byproduct. When you observe the waste and byproduct में कैसे रिएक्शन क्या है कि A plus B equal to C plus D. ये जो रिएक्शन है A plus B is equal to C plus D. ये मेन प्रोडक्ट आहे आणि हा बाय प्रोडक्ट. ते दोन रिएक्टेंट आहेत. ते दोन जे रिएक्टेंट आहेत त्या रिएक्टेंट करून आपण काय करतो A plus B equal to C plus D हे प्रोडक्ट आहे. म्हणजे फक्त C फॉर्म होतो आपल्याला C फॉर्म होतो. C सोबत फॉर्मेशन ऑफ byproduct, formation of byproduct is takes place, and that byproduct in the chemical form, if it is prepared, it is considered as the waste. Waste आहे. ज्यावेळेस आपल्याला एखादा प्रोडक्ट एक मुख्य प्रोडक्ट जो प्रिपेअर करायचा आहे त्याच्यासोबत जर बाय प्रोडक्ट तयार होत असेल तर तो वेस्टच कन्सिडर किंवा वेस्ट प्रोडक्टच कन्सिडर केला जातो. म्हणजे थोडक्यात जर समजा आपण पाहायला गेलो तर ऑब्झर्व टुवर्ड्स द प्रिव्हेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, त्यावेळेस हे जे बाय प्रोडक्ट आहे तो तयार कसा होऊ नये हे पाहिलं जातं. किंवा तो तयार होत असताना अतिशय कमी प्रमाणामध्ये तयार व्हावा किंवा तो तयार जर झाला असेल तर त्याचं रिसायकल करता यावं किंवा त्याचा दुसरीकडे कुठेतरी रॉ मटेरियल म्हणून यूज केला जावा. अशा प्रकारची जी संकल्पना आहे ती संकल्पना प्रिव्हेंशन of waste or byproducts त्याच्यामध्ये ते संकल्पना मांडली. पॉइंट काय तो आपला प्रिव्हेंशन ऑफ वेस्ट और byproducts. याची जी भारतात आहे त्याला पहिला प्रिव्हेंशन ऑफ वेस्ट or byproduct. When we observe towards this prevention or waste of the byproducts, firstly we have to give the priority to the prevention of waste rather than cleaning up and treating waste after it has created. म्हणजे एखादं वेस्ट प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर त्याला क्लीन करणं असेल किंवा त्याला दुसरं त्याच्यावरची जी प्रोसिजर आहे ते करण्यापेक्षा तो तयार कसा होऊ नये हे पाहिलं जातं. When we observe towards the illustration of this concept, illustration means what is the use of this concept. The illustration we will observe. When we observe towards this illustration, it mainly have zero waste technology. It mainly have zero waste technology. Zero waste technology, which is considered as ZWT, which have the second step, which is that reduce, or also it have as recycle or reuse. These are the main aspects of this principle, prevention of waste or byproduct. Zero waste technology, it is, what is it? When we observe towards the illustration of the prevention of waste or byproducts,
to develop the zero waste technology. Zero waste technology, in terms of zero waste technology in chemical synthesis, waste product should be zero or minimum. According to this principle, the production of waste product or the production of byproduct, it is either it is minimized or it is made as a zero. This one is the basic concept of the zero waste technology, which is a part of prevention of waste or byproduct. If we can't zero the production of waste, or we are having a production of waste product with the preparation of main product, or we are having a preparation of byproduct. In the large scale, we have to minimize, we have to reduce the production of that byproduct or that waste material, or we have to recycle the product or reuse the waste product or byproduct in other reactions. When you observe towards the examples of this, examples when you observe the bottle ash, which is prepared in the thermal power stations. Thermal power stations are those which forms the energy, light energy or the electricity by using the coal mines. When you observe the formation of bottom ash, the formation of ash at that power station is in the large scale. We have to use that bottom ash in the as a raw material, in the cement industries, in the bricks industries. The bottom ash can be used as a raw material. You know, observe towards that raw material, the bricks or cements which are involving nowadays, which are having the reuse of the bottom ash of thermal power station. You know, observe towards the another example, effluent. effluent क्या है? effluent म्हणजे काय लक्षात घ्या फर्स्टली तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. effluent म्हणजे रिएक्टर्स जे असतात इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री जे आहेत, केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये जे रिएक्टर्स आहेत, ते रिएक्टर्स काय केलं जातात, पहिल्यांदा एखादी रिएक्शन जर कंडक्ट केली, त्याच्यानंतर परत ते प्रोडक्ट काढला, ते बाय प्रोडक्ट केल्यानंतर ते वॉश केलं जातं रिएक्टर. ते वॉश केल्यानंतर दुसरी रिएक्शन करत असताना ते वॉश केलं जातं. ते वॉश केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे राहिलेलं केमिकल जे असतं, जे त्या वॉशिंग मटेरियलमध्ये जे मिक्स होतं त्याला इफ्लुएंट असतं. ते इफ्लुएंट जे असतात ते इफ्लुएंट काय केले जाऊ शकतात, ते थर्मल पॉवर स्टेशनमध्ये कूलंट म्हणून वापरला आहे. थर्मल पॉवर स्टेशनमध्ये इफ्लुएंट जे आहेत त्याला युजड ॲज अ कूलंट. म्हणजेच काय, आयदर वी हॅव टू control the production of byproduct, or we can say it as a zero production of byproduct. Or when we does not have controlling the production of byproduct, it means we have to reduce the production of byproduct, or we have to recycle or reuse the byproduct. In the form of examples अतिशय चांगले आहेत. थर्मल पॉवर स्टेशन मध्ये जे बॉटम ॲश आहे किंवा जे राख आहे, ते राख काय केले जाते, सिमेंट किंवा ब्रिक्स इंडस्ट्रीजमध्ये रॉ मटेरियल वापरले जाते. किंवा इफ्लुएंट जे आहे ते इफ्लुएंट थर्मल पॉवर स्टेशन सारखे किंवा जे थर्मल रिएक्टर्स जे असतात, ज्याचं टेम्परेचर जास्त आहे त्या रिएक्शनचं, टेम्परेचर ते बाहेर येऊ नये त्याच्यासाठी तिथं कूलंट वापरलं जातं. ते टेम्परेचर कमी करण्यासाठी मग ते कूलंट म्हणून काय वापरलं जातात, इफ्लुएंट वापरलं जातं. हे कशाचं आहे, इफ्लुएंट जे आहे ते इफ्लुएंट केमिकल रिएक्टर्समधलं जे वॉशिंग मटेरियल जे असतं, ते वॉशिंग मटेरियल विच हॅव द प्रेझन्स ऑफ केमिकल्स इन इट, इट इज कन्सिडर्ड ॲज इफ्लुएंट and it is used to the thermal power stations as coolant. So next when we observe, next it is the atom economy. Next it is atom economy. Next principle it is atom economy. The atom economy म्हणजे काय, किंवा जेवढं तुम्ही रिएक्टर घेतलेला आहे तेवढंच प्रोडक्ट तयार होतं. रिएक्टर जर समजा तुम्ही 100 ml घेतला तर प्रोडक्ट जे तयार आहे तो 100%च व्हायला पाहिजे. इट इज कन्सिडर्ड ॲज द ॲटॉमिक इकॉनॉमी. Now observe towards the atom economy. Atom economy is a measure of the amount of atoms from the starting materials
that are present in the useful products at the end of the chemical process. म्हणजेच त्यावेळेस आपण A plus B is equal to C कन्सिडर करतो रिएक्शन. त्यावेळेस A plus B is equal to C plus D जो आहे तो मुख्य प्रोडक्ट जो आहे ह्याचं पर्सेंटेज जेवढं जास्त असेल तेवढं ते ॲटॉमिक इकॉनॉमिकलचे पर्सेंटेज जे आहे ते जास्त असते. याच्यासाठी ऑब्झर्व एक्झाम्पल गुड ॲटॉमिक इकॉनॉमी कुठली कन्सिडर केली जाते मीन्स द मोस्ट ऑफ द आयटम्स ऑफ द रिएक्टन्स आर incorporated for the desired products and only small amounts of unwanted byproducts are formed and hence lesser problems are waste are prepared. When observed was the illustration of this concept. That म्हणजे काय किंवा समजा तुम्ही 1000 किंवा 100 किलोचं समजा तुम्ही रिएक्टर घेतले असतील तर प्रोडक्ट तयार होत असताना त्या पर्सेंटेजमध्येच तयार व्हावं त्या प्रमाणामध्येच तयार व्हावं. तर समजा तसं होत नसेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तिथे इलस्ट्रेशनसाठी दिलेलं आहे द कन्सेप्ट ऑफ ॲटॉमिक इकॉनॉमी किंवा द मेजर ऑफ द अनवॉन्टेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिक्युलर रिएक्शन. Thus we will have to calculate the percentage of atomic economy is equal to how it is calculated formula weight of the desired product. Formula weight of desired product. याला डिवाइड कशाने केलं जातं तर जे काही रिएक्टंट आहेत सम ऑफ द फॉर्म्युला वेट some of the formula weight of all the reactants used. All the reactants used. जेवढे काही reactants यूज केलेले आहेत तेवढ्या सगळ्याचा तिथे यूज विचार केला जातो सगळ्याचा in this reaction used in the reaction into 100. हे काय झालं पर्सेंटेज ऑफ ॲटॉमिक इकॉनॉमी. ह्याचं एक एक्झाम्पल जर पाहायला गेलो आपण तर कन्व्हर्जन जे आहे म्हणजे जे रिएक्शन आहे CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्युटेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम ब्रोमाइड इन द प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्यूरिक ॲसिड इट गिव्स अस काय पाहिजे आपल्याला 1 2 3 4 आणि हा Br प्लस सोडियम बायसल्फेट प्लस वॉटर मॉलिक्यूल. करा सोडियम 2 12 3 2 5 2 7 2 9 2 12 वॉटर 1 4 5 हे रिएक्शन आहे. त्या रिएक्शन मध्ये आपला प्रोडक्ट कुठला आहे डिझायर प्रोडक्ट ब्रोमोब्युटेन. ब्रोमोब्युटेनचं जेव्हा आपण कॅल्क्युलेशन करतो त्या रिएक्शन ज्या फॉर्म्युलेच्या आधारे कसे रिएक्शन कॅल्क्युलेट केली जाईल त्यावेळेस काय ते बाबा हे जे वेट जे आहे कसे एंट्री बाबा मास ऑफ कसं आहे मास काय काय त्याचं मास कशाचं आहे लक्षात घ्या. कार्बन किती आहे 4 कार्बन प्लस 4 कार्बन प्लस किती आहे प्लस हायड्रोजन किती आहे हायड्रोजन जे आहे ते 12 हायड्रोजन्स आहे 3 2 5 7 2 9 1 10 2 12 हायड्रोजन्स. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन किती आहे 5 ऑक्सिजन्स ऑक्सिजन 5 आहे. त्याच्यानंतर परत काय आहे सोडियम मेटल एक आहे आणि परत एक सल्फर आहे एक सोडियम मेटल एक सल्फर. हे कशाचं आहे मास हे आपलं जे टोटल आहे रिएक्टंट त्याचं मास आहे. ह्याच्यावर आपण परत कशाचं मास घ्यायचं आपल्याला प्रोडक्टचं कसं आहे मासचं प्रोडक्ट किती आहे कार्बन किती आहे प्रोडक्टमध्ये डिझाईन प्रोडक्ट कुठला आहे 1 ब्रोमोब्युटेन त्याच्यामध्ये कार्बन किती आहे 4 कार्बन. मास ऑफ डिझाईन प्रोडक्ट म्हणजे काय किती आहे ते 4 कार्बन प्लस हायड्रोजन किती आहे 9 हायड्रोजन प्लस ब्रोमीन किती आहे 1 ब्रोमीन. हे ज्यावेळेस आपण डिफरन्शिएट करतो त्यावेळेस ते कशासाठी करून सॉल्व करायचं सम ऑफ द फॉर्म्युला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टंट्स. आता रिएक्टंट आहेत ना हे 3 रिएक्टंट्स आहेत त्याच्यामध्ये किती कार्बन आहे मास आता सर हे त्याचं 4 कार्बन प्लस हायड्रोजन 12 त्याच्यानंतर प्लस 5 ऑक्सिजन प्लस 1 सोडियम आणि
एक ब्रोमीन आणि एक सल्फर. एक सल्फर हे सगळ्याचं ज्यावेळेस आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेस काय ते वेट किती येतं हे इंटू 100 किती हे 137 divided by 275 unit into 100 is equal to किती आलं 49.81%. जे ह्याचं जे डिझायर प्रोडक्ट जो आहे तो किती प्रमाणामध्ये मिळाला आपल्याला 49.81%. म्हणजे दिस वन इज हॅविंग द फॉर्मेशन ऑफ hazardous chemicals, hazardous substances are here in the large scale. सोडियम बायसल्फेट किंवा सोडियम हायड्रोजन सल्फेट जे आहे ते लार्ज प्रमाणामध्ये तयार झालं. म्हणजे हे ॲटॉमिक इकॉनॉमी काय कशावर रिलेटेड आहे बाबा त्याची इफिशियन्सी वाढावी. इफिशियन्सी वाढावी म्हणजे काय प्रोडक्ट वाढावं. प्रोडक्ट वाढावं म्हणजे काय की हे जे पर्सेंटेज ऑफ ॲटॉमिक इकॉनॉमी आहे त्याच्यानुसार डिझायर प्रोडक्टचं हे पर्सेंटेज जे आहे ते जास्त जेवढे येईल तेवढं हे ग्रीन केमिस्ट्रीसाठी फायद्याचं किंवा एन्व्हायरमेंटसाठी फायद्याचं आहे. म्हणजे काय करावं लागेल तर हे जे वेस्ट प्रोडक्ट जो आहे तो बाय प्रोडक्ट तयार झालेला आहे तो बाय प्रोडक्ट अतिशय कमी प्रमाणामध्ये तयार व्हावा ह्याचं पर्सेंटेज वाढवावं. पर्सेंटेज कशाचं वाढवावं डिझायर प्रोडक्टचं पर्सेंटेज वाढावं आणि जे बाय प्रोडक्ट आहे बाय प्रोडक्टचं प्रिपरेशन तिथं होऊ नये. हे जे रिएक्शन्स असतात त्या ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या रिएक्शन सारखीची एक दुसरी रिएक्शन आहे ज्याच्यामध्ये समजा आपण पाहायला गेलो अल्किनचीच रिएक्शन आहे which gives us the formation of corresponding 100% yield quinol, which was considered as the epoxidation of an alkene using a peroxy acid. हे जे रिएक्शन आहे epoxidation reaction of alkene by using peroxy acid. This gives us the formation of yield. Formation of yield as 100%. किती देतो आपल्याला किती आहे त्याचं 100% आहे. yield जो आहे तो किती मिळाला 100% मिळाला. हे 100% मिळालं म्हणजे जेवढं ह्याचं वेट आहे त्याचं तेवढंच वेट आहे म्हणजे बाय प्रोडक्ट आहे. म्हणजे हे कशासाठी कन्सिडर आहे की बाबा प्रोडक्ट्स किती तयार झाले झाले का नाही किंवा किती जनरेट झालेला आहे वेस्ट तिथं किंवा जेव्हा आपण म्हणतो की ॲटमची पर्सेंटेज ऑफ ॲटम इकॉनॉमी आहे ती किती हायर आहे त्या सगळ्या गोष्टीचा अंतर्भाव कशामध्ये केला जातो त्या प्रिन्सिपलमध्ये केला जातो ॲटम इकॉनॉमीमध्ये. हायर द पर्सेंटेज ऑफ ॲटम इकॉनॉमी इट इज more efficient for the nature, it is more efficient for the environment, it is more efficient for the human health. Why? Because we are having the very less production of waste material. So these two principles are studied by us in this lecture. In the next lecture we are going to discuss about the other principles of the green chemistry. Thank you.